11वां मैच आमिर खान सुपर लीग रमज़ान मुबारक दूसरा एडिशन। और जो हमारे साथ कमेंटेटर जो है वो इजाज़ भाई है और वो कमेंट्री करेंगे। और तू क्या कुंदा लगा आर्मी ग्राउंड का हमने आर्मी अच्छा था هاي كلام شمس تقولي خد موجي كلام شمس تقولي सटकुरी की ठीक है दौला भी तो बेटा जोड़ी की बात नहीं मैं जो तौला दे गुजू बड़ा बस दाम है शिना बता चाहते हैं चांद जोड़ जो अब राउस है जो जोड़ना जो अब की हेलो मुझे तो जान कर अब गिलमन से उठा तेरे बिल्ला तक लगा सुलेमाना कमेंट्री होगा सुलेमान कहीं का सुलेमान की ना वाला कासिमा वाला कमर के यूट्यूब को कम सुलेमान की कोच के सुलेमान द्रे चके उधरे पाला द्रे बाल बानी द्रे चके वाले दे इकराम नन ډیر زیات په ډینجر موډ کې راوته دي او د اعزاز خبره چې موسین نن سټورې کو شیخ ما شیخ سره ډیر زیات خچه کې والي دي اکرام ډینجر مین اکرام درې وانه بالونه ورکړي دي اوس مسله دا ده چې بالونو به اوس ګوري او درې وانه بالونه چې دي نو هغه کورون ته تللي دي ورکړي دي تر څو پورې چې اکرام ولاړي نو 150 پورې ټارګټ ورکولی شي عزیز 11 ځکه چې اکرام چې پکریز ولاړي نو هر څه کېدی شي انا به ناخد میگی نو بالو یو مسلې به او په مخ ودا بالونه دي کورون ته ځي او په مخ وروره دا میچ ودرېږي ځکه چې کمیټې زموږ ډېره زیاته غریبه ده کمزوري ده بالونه کمی دی نو تاسو دا کمیټې لیدی شئ چې ساډبي پرې راغلي ده اخوازي او دې خوازي او لاسونه وهي او سخته خرابه ده خوړلي دي ډیفینس یو انداز سره اکرام بال ډاټ کو څلور باله دي ورشوي دي او درې چکې والي دي اکرام ته هم پته ده چې بس تاسې چکې وال غواړي خو خیر د بالر ریسپیکټ وکړو پنځم بال به کوي محسن او ډېر ښه بال او د آوټ کېدو خطره لیکن کیچ ډراپ کو کپتان عطاالله په خپله او یو رن به میلاویږي عزیز 11 ته په سکور کې د یو رن اضافه 19 رنز 15 باله हमारा मुजाहिद सर हम मेरे मुजाहिद सर او برکت چې دی به اوس سامنا کوي د محسن د ور اخرنی بال محسن به د خپل ور اخرنی بال کوي برکت ته او د اپ نیکسټ نه بهر بال د امپایر اشاره وایټ بال سکور کې د یو رن اضافه 20 رنز د خپل ور اخرنی بال به کوي برکت ته محسن او ډیر زبردست بال او کلین بولډ برکت یہ کلین بولډ کو ډیر یو زبردست بال یو کو محسن د یو ور لوبه ختمه او د یو وکټ په نقصان سره مجموعي سکور 20 رنز ډیر غټ کم بیک خو خیر مونږ نشو ویلی ځکه چې کدي میچ ګټل غواړي نو دې پکاري چې اکرام اوټ کړي د اکرام وکټ دې ډیره ضروري ده او د دې سره مونږ ګورو چې کپتان په خپله باندې د بیټینګ د راوتلو فیصله کړې ده عزیز الله په خپله باندې راووتو د دویم اوور دپاره راغلی دی مجاهد کمانډر کمانډر ډاډه بالینګ بال خراب دی چکینو نجیب الله
او سامنے به کوي ډینجر مین اکرام چې په بل اوور کې مخکینی اوور کې درې چکی والي په درې بالا مسلسل باندې او د خپل اوور اولنی بال به کوي کمانډر مجاهد سامنے به کوي اکرام الحق او پلټاس بال او رن آؤٹ خطره او میس کړه د رن آؤٹ خطره چې رن آؤٹ کېدی شو اکرام یو ډیره ګولډن موقع د عطاءالله 11 سره او اوس په کپتان سامنا کوي د مجاهد خپل ور دویم بال به کوي او د لیگ سټم نه بهر بال وایډ بال لمپایر اشاره स्कोर के 2 रन इजाफा मजमूई स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान था वहम बाल बकई द ओवर मुजाहिद सामना बगे अजीजुल्लाह और बिया पुलटास बाल लेकिन द डिफेंसिव अंदाज वाली प्ले को दा बाल अब इस किस्म रन बना मिलेगी خپل ور دریم بال وکي مجاهد سامنا وکي عزیزالله او ډیر زبردست بال یارکر بال چې د دې سره کلین بولډ کو کپتان عزیزالله او دویم نقصان د عزیزالله 11 اعظم سره یو بل کمنټیټر برازي چې په دې میچ کې د فیلډینګ شکار شوی دی او د فیلډینګ پرایز سره انجام کوي د عطاءالله 11 سره مجاهد سټرایکرز یو ډیر زیات زبردست بالینګ کړی دی شروع کړی دی کمانډر چې یو ډیر زبردست یارکري پکې کړی دی او عزیزالله کلین بولډ کړی دی بس کړی دی شوی دا خبره شوی بل بیټسمن درو او د بیټینګ لپاره راوته دی سینیئر پلیئر څوک دی سیف الله سینیئر دی سیف الله راوته دی کپتان په سیف الله باندې اعتماد کړی د بیټینګ لپاره او مجاهد چونکی په ډیر خطرناک انداز سره باندې خپل څلورم بال بکای سیف الله ته سیف الله بس هم نه کوي لطیف الله او زبردست بال ډیر خبال یارکر لینت باندې بالینګ شروع کړی دی لطیف الله چې بیټسمن ته د هیڅ قسمه شاټ والو مقنور کوي خراب بالی شانزو اوري کمانډر او یقینا چې ډیر زبردست بالینګ شروع کړی دی لطیف الله د خپل ور پنځم بال بکای او پلټاس بال یو رنز به ملاویږي عزیزالله 11 ته د دې سره سټرایک ته لاړو ډینجر مین اکرام الحق چې په ډیر خطرناک موډ کې راوته نن بیټینګ ته او درې چکی والی د پاولنی درې بال باندې او د دویم اور اخرنی بال وکي لطیف الله سامنا وکي اکرام ګورو او پلټاس بال او میس فیلډینګ د لالا د طرفه یقینا چې رن آؤٹ کېدی شو او یو رن به ملاویږي سټرایک په برقرار ساتي اکرام الحق د دریم اور د پاره یقینا چې اولنی ورنه اولنی درې بالا چې مونږ کتل نو مونږ خو وی چې تقریبا زموږ د ایکسپرټ اوپینین ناس دی وی چې 150 رن به جوړیږي خو داغه نه پس لکه اکرام الحق چې دی نو هغه لګوټي د خپل بیټینګ سلو کو او یقینا چې دوه کټي تیم لاړي نو داغه د لاس چې دی نو هغه لک سلو شو تقریبا یو 25 30 دی کنه اسی موسین د خپل اور دویم اور اولنی بال او ډیر زبردست شاټ او کور کی چوکا د اکرام د بیټ نه یقینا چې فضول بالی کړو ډیر زیات فضول بالی کړو او ګلټاس بالو او د چکی بالو خو هغه چاره کړه او د دریم اور دویم بال بکای موسین او میس فیلډینګ د لطیف الله دورنز بجوړیږي دورنز په اسانه سره جوړ شو ځکه چې هغه ډیر زیات په فرشر کې دي د اکرام الحق نه او دریم بال بکای اکرام الحق ته ډینجر مین او ډیر زبردست بال خپو باندې او یو رن به ملاویږي عزیز لیوان نه دا چې سټاپ کېده بیا
اوور ډیر زیات دغه یې بیا وستا آصف الله با سامنا کوي د محسن دریم اور لوبه جاری ده څلورم بال وکي او پلټاس بال چونکې ډیفنس یو انداز سره کلاو کو سیف الله یو رن به ملاویږي عز الله الیون ته محسن چونکې ډیر ښه بالر دی خو نن تیوار بار خطا شوي دي او پنځم بال وکي اکرام الحق ته محسن چونکې محسن کم بیک کولی شي ښه بالر دی ډېر زبردست بال دا مونږ دا ایکسپیکټ کوو د محسن نه چې داسې قسمه بال نه وکړي اکرام ته چونکې مخکیني بال نه یې ډېر زیات اسان کړي یو بال پاتې دی په درېیم اوور کې سامنا به کوي اکرام الحق بالینګ به کوي محسن او یو ډېر ښه بال لیکن ډېر په ښه انداز سره اکرام د باونډرۍ نه شپږ رنزو لپاره بهر کو ډېر زبردست شاټ اکرام د بیټ نه څلورمه چکه 6 نمبر 4 سنگلو په درې اووره کې 38 رن دي بیا به دې موږ ما خبرې کړې الله الیون ته چپ شهر یا پاسه ډېر ښه سټارټ اغستی دی عز الله الیون په 3 اوور کې 38 رن دي 2 وکټ په نقصان سره او څلورم اوور دپاره راغلی دی کمانډر لطیف الله اولنی بال وکړی سیف الله ته او پلټاس بال لیکن په ډیفنس یو انداز سره یو رن به ملاویږي عز الله الیون ته چونکې هغه غواړي چې اکرام سټرایک ته مخامخ شي او دا بال د باونډرۍ نه بهر کړي نو ځکه هغه ډیفنس یو انداز سره لګیا دی اوس ډینجر مین اکرام الحق سټرایک ته راغی بالینګ به ورته کوي لطیف الله خپل اوور دویم بال به کوي لطیف الله چونکې په ډېر تیزترینو بالرانو کې د امیر خان ګورو چې اکرام ته څنګه بال کوي پلټاس بال او د آوټ کېدو خطره او آسان کې د شاه په لاسو کې چونکې د چکي بالو خو هغه د باونډرۍ نه بهر نه کو او پلټاس بالو او لاسو ته یې بالکل ویشتو او ډېر زیات غټ نقصان د عز الله الیون دپاره 39 رن دي چونکې مجموعي سکور 39 رن دي درې وکټې په نقصان سره او درې وکټې ارتاوي شوي دي او د دې سره کپتان عز الله په بلال باندې اعتماد کړی د بیټینګ دپاره او د دې سره نوي بالونه رالو خو اکرام آوټ شوی دی نو هیڅ قسمه پیدا نشي میلاوی دی عز الله الیون ته ځکه چونکې په کریز باندې یو ښه بیټسمین نشته دا پارټ ټایم بیټسمینان دي د دې نه هم ایکسپیکټ کېدی شي چې د بیګ شاټان ووایي خو اونلی ایکسپیکټ کېدی شي دی چې اکرام ولاړ وی نو بیا به ډېر زیات ښه وه د عز الله الیون دپاره او بلال نوی بیټسمین چونکې کریز ته راغلی دی او ډیفنس یو انداز سره چونکې وکټ په ټینګۍ ځکه چې یو 50 اوور پاتې دي په کار خو دا دی چې 2 اووره پاتې دي چې د وخت نه دی راځي یو شاټ وایي چونکې لطیف الله ډېر تیز بالر دی نو دغه رنګ یې هغه وایي چې بل اوور ته زه ایسار شم اخرنی بال به کوي او ډېر زبردست بال یار کلین ډیلیوري او بیټ کړی شو په دې سره بلال مجموعي سکور 39 خپل ور اخرنی بال به کوي بلال ته او ډېر زبردست بال د دې سره بیا بیټ کړی شو بلال او دا اوور خو نه ختمېږي یاره دا څه قصه ده معذرت غواړو 2 پیرې مې وي چې اخرنی بال دی خو اخرنی بال دا یو دی خپل ور اخرنی بال به کوي بلال ته لطیف الله او د لیګ سټم نه بهر امپایر اشارې ته به ګورو وایډ بال یې په سپیډ سره دا بال کړی خو څه قسمه پیدا ورته میلاو نه شوه د لاین نه بهر و مجاهد نن روژه خوړلې ده ځکه دومره تیز بال کوي اخرنی بال به کوي بلال ته او ښه شاټ یو رنز مکمل شو سیکنډ رنز کولو کوشش رن او چانس بٹ ایزلی کمپلیټډ د څلور اوورو په اختتام سره مجموعي سکور 2 رنز نوی بالر فضل الله او اوس ګورو هغه تولیا سره دی هغه چې الله بچا باندې د بالینګ اعتماد کوي ځکه چې 2 بالرانو سره ښه بالرانو دې سره ډینجر مین قاسم هم په بالینګ کې شته چونکې زما خیال دی هغه به اخرنی اوور کوي کپتان به خپل راغلی دی دومره به دې ووایي دومره او بیټینګ ته ولاړ دی ډینجر مین سیف الله چونکې کله نه کله به د پیریان راځي او ډېر ښه بیټینګ کوي
مزګور شي عطا الله خلاف د څنګه بیټینګ کوي عطا الله راغلی دی پنځم ورله خپل ور اولنی بال وکړي سیف الله ته او زبردست شاټ بالي مکمل طور د شپږو رنځو دپاره بهر کړی دی ډایرکټ یې کور ته ویشتی دی خرید په تاوان کې او قری یقینا چې ډېر زیات په تاوان کې دی نن چې دی تقریبا اته باله ورک شو او د خپل ور دویم بال به کوي ډېر زیات آسان بالي کړی چونکې د ریکسټم نه بهر امپایر اشاره وایډ بال مجموعي سکور 49 خپل ور دویم بال وکړي عطا الله سامنے وکړي سیف الله چونکې باونی بال ډېره زبردست چکوالی ده او مکمل طور بریډ کې شو بدی عطا الله چونکې په کټرو باندې مشهور دی ډېرې ښه کټرې کوي او د خپل ور دریم بال وکړي سیف الله ته او مکمل طور بیا بیټ کړی شو سیف الله چونکې ډېر زیات ښه کم بیک کړی عطا الله د اولني بال نه پس اولني بال یې چکور کړي ده او د هغې نه علاوه په دوه بالو باندې دواړه بالونه بیټ کړي دي خپل ور څلورم بال وکړي عطا الله سامنے وکړي سیف الله او زبردست بال د هیڅ قسمه رنز جوړولو موقع نشته دی درې بالې مس کړي دي ډاټ کړي دي مسلسل عطا الله چونکې ډېر ښه کم بیک یې کړی دی دوه باله پاتې دي اوور سیف الله پنځم بال وکړي الټاس بال او د آوټ کېدو خطره لیکن آسان کیچ لاسو ته د مجاهد او یو څلورم نقصان به ملاویږي عزیز لیوان ته اخرنی ور د دې سره ډېر خطرناک بازاران موجود دي شهاب خان قاسم خان او فضل الله خان چونکې پکار دا چې د بیټینګ لپاره راغلی زریان په نان سټرایک وی ښه شاټ والی دی دویم رنز کولو کوشش او په اسانه سره دوه رنز مکمل کړی شو ور اختتام مجموعي سکور 51 رنز د 15 اورو په اختتام سره مجموعي سکور 51 رنز نوی بیټسمین زریان به اخرنی ور سټرایک اخلي بوټ والا ورکا کوچ نوم بجانا چا بوټ مخبو کنه کوچ راغلی دی زموږ نه شاته په کمنټري باکس کې ولاړ دی او زړه یې غواړي زه کمنټري وکړم خو هغه چونکې نن نوی کمنټیټر راغلی دی نو هغه چانس ورکړی دی د کمنټري دپاره او د بالینګ دپاره به راځي ډینجر مین د ون اینډ اونلی فضلي الله خان چې ډېر زیات تیز بال کوي او په دې ټورنمنټ کې د هغه اولنی ور دی لیکن ډېر ښه بالر دی مزګور چې زریان هم ښه بیټینګ کوي کله ناکله اولنی بار به کوي زریان ته زبردست بال یار کر لین لیکن د امپایر اشاره چې نو بال او پری هیټ په ملاویږي زریان ته مجموعي سکور د دې سره 52 رنز یو بال هم نه دی کاونټ شوی اولنی بار به کوي زریان ته پری هیټ بال او مکمل طور به ډېر ښه بالینګ ډېر زبردست بالینګ شابه کپتان دې سره زیاتېږي خو شابه ځان د وکړه ست توقع چې موږ له پکار و چې د فضل الله نه موږ وکړو هغه په هغې باندې مکمل طور ښه روان دی او دویم بال به کوي او پلټاس بال لیګ سټم نه بهر او د رن آوټ خطره لیکن امپایر یې ته وګورو رن آوټ زما د چاچا ډېر زبردست بال د فضل الله طرفه وای خبرې مې زما د چاچا بیا خیر نشته فضل الله چونکې ډېر په سپارش سره بالینګ راغلی دی شابه ښه فضل او په الله دوه باله باندې یو رنز ورکړی دی هغه هم د نو بال په صورت کې او مفتی از کم ټو د کریز د خپل دریم بال به کوي بلال ته او ډېر زبردست بال یار کرلین باندې بالونه کوي فضل الله چې د مجاهد نه طریقې زده کړې ده ځکه چې په دې میچ کې هغه ډېر زیات ښه یارکري وکړې او ښه کسان یې بوټ کړو فضل الله په درې باله باندې دوه رن سلپ ورکړي دي او درې باله دي ور پاتې دي سامنا به کوي مفتی څلورم بال به کوي د خپل ور او پلټاس بال مکمل طور به ډېر په تیز رفتار سره د یقینا چې د عمران ملک ریکارډ په دې بال سره مات کړی شو 154.5 سپیډ فضل الله ویشتو پنځم بال به کوي د خپل ور
چوت کړی دی لیکن آسان کیچ او په خپله باندې میس کو بالر ډېر زیات آسان کیچ و او یو رنز به میلاویږي دې سره او د لاست سټرایک ولاړ دی بلال اخرنی بال د دې اننګس او ډېر زبردست بال یو رنز شو دویم رنز رن آؤٹ خطره لیکن بالر چې دی هغه اوده ولاړ دی او دریم رنز یې هم په اسانه سره واخیستو ډېر زیات ګډوډ شوي دي په فیلډینګ کې او 4 رنز یې ته واخیستو یقینا چې د یو رنز یې و 4 رنز یې ته واخیستو او د سکور تپوس پکوو د سکورر نه آیاګه تقریبا چې 58-59 ټارګټ پي زمون په خیال باندې لیکن د سکورر نه کنفرم کو ټارګټ 60 ټارګټ ور کړی دی په شپږ اوور کې په 10 ایوریج سره به عطا الله 11 د دې د چیس کولو کوشش کوي او اوس پکې اننګ بریک دی 15 منټو لپاره ان شاء الله موږ 15 منټه پس بیا لایو راځو د خیر سره موږ په کمنټري باکس ته راتلو باندې د سلیمان ته هرکلی وایو لیکن هغه بیا وتښتېدو او د بیټینګ دپاره کپتان عطا الله او ورسره قاسم راوتلی دي او سټرایک به اخلي عطا الله د بالینګ دپاره عزیز الله په زریان باندې اعتماد کړی دی د اولني اوور چونکې د سرکل اوور دی په دې کې به ډېر ښه بالینګ کول غواړي او عطا الله په خپله به سټرایک کوي د زریان عطا الله سامنا کरेंगे برکته لږ سیټ ته شخانه पहली गेंद اولنی بال به کوي زریان عطا الله ته او چینج اپ پیس بال مکمل طور بیټ کړی شو عطا الله ډېر زیات زبردست بالي کړی دی لکه عزیز الله زوی اولنی بال اخوشه دویم بال به کوي زریان برکت الله پخوګه سامنا به کوي عطا الله او دویم چینج بال د یو رنز 60 ټارګټ اولنی دوه باله باندې زریان 2 رنز ورکړي دي او اوس موږ ګورو چې فیصل قاسم شګی فیصل غفورلا ډینجر مین د ون اینڈ اونلی بس سټرایک تا راځي په جنگو شپو हमारे दीवार पर खता چونکه زریان چې دینو درې بالا مسلسل چینج کړی دي او هیڅ قسم کلو نشته د بیټسمنانو څلورم بال بګي مسلسل چینج بالونه او هیڅ قسم کلو نشته د قاسم سره سلو بال ډیر زیات خراب دی چونکه ډیر په دنګو چکو باندې دی مشهور دی څلور بال مسلسل سلوونی کړی دي پنځم بال بګي زریان کپورلا او ډیر زیات صبر یو کو په وتره ماته کړه خو هیڅ قسمه پیدا ونه شو مکمل طور مس کړ وای پیسې گزاره کړه پیسې را ماته کړه لای پیسې خپل ماته کړه خو هیڅ قسم پیدا ونه کړه خپل ور اخرنه بال وکي قاسم تا زریان مکمل طور بیٹ کړی شو صرف یو رنز ور کړی دی زریان ډیر زبردست بالینګ کړی دی اخرنه بال وکي قاسم ته یقینا ډیر زبردست بالینګ ډیر زیات زبردست بالینګ چې مسلسل د امزا خبره چې مسلسل کېله کو او دلته دا امر ختمي کنه بیا به اخر نه بال وای نو قاسم سلو ده پیری هم او اخر نه بال له او بیا سلو بال او بیا مس کو یقینا ډیر زیات بهترین آغاز شو د عزیز لیون له طرفه عطا الله لیون له طرفه او ډیر زبردست آغاز کړی دی عزیز الله لیون په دیش بالو باندې روغ رمټ 55 رن تقریبا پاتې دي 60 ٹارگٹ दूसरे ओवर के लिए सैफुल्लाह गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे और सैफुल्लाह आमतौर पर बहुत ही ज़्यादा वाइड करने पर मशहूर है और इसी तरह कासिम भाई भी इंतहाई एक ओवर में इनका रिकॉर्ड 18 बॉल वाइड का पड़ा हुआ है 17 सॉरी
माजरत चाहते हैं। 17 गेंदें इन्होंने वाइड कराई थी, डबल विकेट टूर्नामेंट था वो भी मेरे ख्याल में रमजान और था। वो इकराम के साथ था, क्योंकि उसने हाँ। बहुत डांटा था कासिम को, लेकिन उस डांट से उसने कोई फायदा नहीं उठाया। आज और- उनको गेंद भी नहीं दी गई उसी हाँ। वजह से। और मैच भी लूज किया था उस दिन। और क्योंकि सैफुल्ला मेरे ख्याल से दूसरा ओवर करेंगे। जियाउल्लाह के और खिलाफ था। ताउला के बारे में आप क्या कहते हैं? वो आज ताउला परफॉर्मेंस चूंकि बहुत अच्छी बैट्समैन है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म है। बहुत इजी बॉल उसने मिस किए हैं। पहला बॉल बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो बीट किया। एनर्जी जो बैट्समैन में होनी चाहिए वो यहाँ पर ताउला के पास नजर नहीं आ रही। और अपने ओवर का पहला बॉल डाट किया सैफुल्ला ने। दूसरी गेंद करेंगे अताउल्ला को, क्योंकि उससे भी तवक्को कर सकते हैं चक्के मारने की। और ज़बरदस्त शॉट, ये बाउंड्री से, लेकिन आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। एक ही रन मिलेगा ताउल्ला 11 को। और चांस भी उसको दिया है, उसको चांस भी दिया है बरकत ने, क्योंकि बाउंड्री पर इतना आसान कैच तो नहीं था, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। और कैच को ड्रॉप किया है जरियाना सेटशा। तीसरी गेंद करेंगे कासिम को, मुकम्मल तौर पर फिर से बीट किया कासिम को, क्योंकि उसको चाहिए था कि शहाब या मोहसिन को ओपनिंग पर ले आते, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है उसने, क्योंकि मुकम्मल तौर पर बीट हो रही है कासिम। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोहसिन भाई काफ़ी शानदार बैटिंग करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो टॉप रहे हैं। कोई इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली चौथी यहाँ पे। गेंद करेंगे कासिम को। और चेंज पेस बॉल, अंपायर का इशारा देखना होगा। चेंजा पेस पर काफ़ी कमज़ोर है। इकरामुल हक का कहना था कि अगर हम इसको 6 की 6 गेंदें स्लो कराएंगे तो वो भी इस पर यकीनन, पूरी तरह से नहीं क्योंकि आएंगे। आप देख सकते हैं पिछली ओवर में भी जरियान ने सारी चेंजा पेस गेंदें की थी और मुकम्मल तौर पर कासिम को बीट किया था। कासिम भाई अगर इनका बल्ला लग जाए तो फिर बोलने लगता है, और कमाल का बोलता है अंपायर का बल्ला। इशारा देखना होगा वाइट बॉल, क्योंकि अपसम से बहुत बाहर गेंद थी। और ये अजीजुल्लाह का बेटा बार बार जो है वो कैमरे के सामने आ रहा है, इनसे ख्वाहिश की जाती है कि सामने ना आए। अपनी ओवर का चौथा गेंद करेंगे कासिम को। और ज़बरदस्त बॉल यहाँ पर अगर अकल से काम लिया जाए तो अतुल्ला की चाहिए कि ये कासिम भाई को रिटायर कर दे यहाँ पे, और या दूसरे बल्लेबाज को ले आए। कासिम भाई को चाहिए कि वो विकेटों पर बल्ला मारे और अपने आप को चलता करे। ये अच्छा होगा अताउल्ला 11 के लिए, क्योंकि अगर ये क्रीज पर खड़ा रहा आखिर तक तो यकीनन वो मैच हार जाएंगे। और यार गेंद एक ही रन मिलेगा। कासिम बहुत फॉर्म नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गेंदें मिस ताउल्ला से सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं यहाँ पे। ताउल्ला ताउल्ला को बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी यहाँ पे। बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत भी नहीं है, अगर 4-5 छक्के लगाए तो मैच आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ पर ये 4-5 रन छक्के जो है मिलेगा। यही बड़ी इनिंग्स है। यहाँ पे कौन सा किसी ने एक ही सेंचुरियां रन बनानी है मिलेगा, 6 ओवर में। ताउल्ला 11 को। और स्ट्राइक बरकरार रखेंगे ताउल्ला अगले ओवर के लिए। यहाँ अब पर अगर देखना मैच ये जीतना होगा। चाहते हैं ताउल्ला को तो चाहिए कि वो कासिम को रन आउट कर दे यहाँ पे, ये अच्छा रहेगा काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मोहसिन भी मौजूद है, शहाब भी मौजूद है, वो अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। और जरियान तीसरी ओवर के लिए आई है, सामना करेंगे अताउल्ला। पहली गेंद और ज़बरदस्त बॉल, अंपायर का इशारा देखना होगा, क्योंकि वाइड नहीं है, कपड़ों पर गेंद लगी है। तो पहला बॉल डॉट। और काफ़ी आसान ओवर थे, लेकिन यहाँ पर खेलने में दोनों बल्लेबाज नाकाम रहे। अताउल्ला सामना करेंगे दूसरी गेंद का, कोई खातिर इजाफा नहीं किया स्कोर में। यहाँ पे फुल टॉस गेंद, ज़बरदस्त बॉल, फुल टॉस गेंद एक ही रन थी, मिलेगा यहाँ पे। लेकिन बहुत स्पीड के साथ गेंद किया है, तकरीबन 145 किलोमीटर पर आवर। सारी माजरत चाहते हैं 125 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड मीटर जो है उसमें काफ़ी ख़राबी है, तो बालक चौंके स्लो बॉल भी कराए तो वो 145 शो करता है। और ये यकीनन एक दफ़ा फिर देखना स्ट्राइक पर होगा। मौजूद है, और वही स्ट्रेटजी अपनाई हुई है बॉलर्स ने कि उनको जब वो Slow on करे, कासिम सामने change आते हैं तो pace। स्लो ऑन कराते हैं।
काफ़ी इजी मैच था, लेकिन काफ़ी मुश्किल सनसनीखेज बनाया है कासिम ने अपनी टीम के लिए। बिल्कुल। तीसरी गेंद और ये पहला छक्का That is a big shot out of the और ground. कासिम की First तरफ one से from पहला Qasim. छक्का। और ये तकरीबन 90 मीटर का सिक्स हो सकता है यहाँ पे। स्पीड मीटर खराब है। क्योंकि हमारा स्पीड मीटर यहाँ पर थोड़ा ख़राब है, तो तकरीबन 70 के लगभग हो सकती है। और ये change-up pace। फिर से चेंज अप पेस अगर गेंद, यहाँ पर लेकिन आप अंपायर मशवरा का इशारा वाइड बॉल। वाजिद भाई, अगर यहाँ पर आप मशवरा देना चाहें तो कासिम को आप क्या मशवरा देंगे कि ये स्लो बॉल है, किस तरह के लिए वो इंतज़ार करे या फिर फर्स्ट टाइम जो है वो गेंद पर आए? इसको इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन वो बहुत गेंदें उसने मिस की है, तो उसके साथ क्लू नहीं है कि किस तरह से। लेकिन बहुत बड़ा शॉट सिर्फ और सिर्फ 2 रन के लिए, क्योंकि उस तरफ बाउंड्री नहीं है। अगर ये इस तरफ मारा होता तो फिर यकीनन छक्का होता। और ये टूर्नामेंट का सबसे ऊंचा, इससे और- पहले लंबा जो ऊंचा छक्का जो था वो इसरार ने लगाया था। और इकराम मुसलसल बॉलर को कह रहा है कि चेंज अप पेस बॉल करो, इस पर वो कमज़ोर है। फिर से चेंज अप पेस और फिर से मिस। यहाँ पर अगर मैं मशवरा देना चाहूँ कासिम को तो वो सिर्फ स्लो गेंद का जो है वो इंतजार करे। उसको सब्र करना चाहिए गेंद को आने तक। अगर वो सब्र करे तो अच्छी तरीके से गेंद को जैसा कि बाउंड्री से बाहर कर सकता है। मकूला मशहूर है कि सबर का पल मीठा होता है, तो यहाँ पर सबर का बाल जो है वो चक्का होता है। हाँ, यकीनन आप सही कह रही है। और ये फिर से चेंज बॉल और एग्रेशन दिखाती हुई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उसके एग्रेशन का, क्योंकि मुसलसल बीट हो रही है। और तीन ओवर में और यहाँ पर 19 रन बने हैं, यहाँ पे 40 रन दरकार है, मजीद 41 रन चाहिए। 18 गेंदों पर 41 रन चाहिए, क्योंकि ओपन मौजूद है, लेकिन मसला थोड़ा यहाँ पर अच्छा ऐसी नजर धुलाई नहीं आ रहा। करनी होगी जैसे बोनस ट्राई स्टार, उजली धुलाई, शानदार कपड़े रहे जानदार। यहाँ पर इस तरह की जो है वो यहाँ पर पिटाई की हमें दरकार है। अगर देखा जाए तो डिविलियर जैसा या मैक्सवेल जैसा प्लेयर चाहिए कि आखिरी बॉलरों की बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से धुलाई करे। और सैफुल्लाह ये दूसरी ओवर के लिए ज़बरदस्त शॉट, लेकिन 1 रन सिर्फ के लिए मौजूद यहाँ पे एल्डर 2 रन लेना चाहेंगे, यहाँ पे आसानी से मुकम्मल किया। सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे अताउल्लाह 11 को। फील्डिंग में मौजूद इकराम उल हक, सीनियर क्रिकेटर ऑफ द टूर्नामेंट, और इसी माले के भी सीनियर क्रिकेटर में उनका शुमार होता है। काफ़ी ज़बरदस्त और जानदार फील्डर है। और बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं। इस मैच में भी अच्छा आगाज़ किया था, अपने पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे, और उसमें लेकिन 2 गेंदें जो है वो गायब है, अभी तक वो वापस नहीं आई। फुल टॉस साथ गेंद, बॉल रास्ता निकल गया, वहाँ पे और- कोई फील्डर मौजूद नहीं, चौका हो सकता है यहाँ पे। ज़बरदस्त शॉट अताउल्लाह की तरफ से, पहला चौका इस इनिंग्स में। 16 बॉल 35। कोई भी खातिर खा इजाफा नहीं किया यहाँ पर अताउल्लाह ने, और कौम की सारी उम्मीदें उनसे हैं, क्योंकि अताउल्लाह जो है वो ज़ाती क्रिकेट नहीं खेलते, अपने लिए नहीं खेलते पर्सनली, वो कौम के लिए क्रिकेट खेलते हैं। इसी वजह से टीम वो के लिए खेलते हैं। हाँ, टीम के लिए। लेकिन फिर भी वो नाकाम होते हैं, क्योंकि फुल टॉस गेंद बहुत अताउल्लाह तेज यहाँ पे। गेंद, बहुत अगर तेज यहाँ पे गेंद। कलाई को देखा जाए तो सैफुल्लाह वो कलाई का थोड़ा इस्तेमाल कलाई करते का हैं। इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर अगर हम स्लो मोशन में ये गेंदबाजी जो है वो दिखाएं अपने पेज पर इंशाल्लाह, तो उस पर हम कमेंट्स की तवक्को करेंगे सीनियर क्रिकेटर से। जहाँ पर अयूब सेफ जो है वो हमारा मैच लीगल है कि नहीं है, कि हाँ। गेंद लीगल है कि नहीं है, हम इन देख पर सकते हैं। एक्शन होगा। बॉल गेंद करेंगे अताउल्लाह को सैफुल्लाह, और फिर से और ये लेग स्टंप के दोबारा बाहर। जितना ये जोर दे रहे हैं कलाई को, उतनी जो है वो बड़ी वाइड करा रहे हैं। और शाम को अयूब साहब ने कहा था कि अगर मैंने उनसे कहा कि गेंदे जो है वो काफ़ी कमेटी जो है वो कमज़ोर है और गरीब है, तो उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपये का ऐलान करता हूँ और करीबुल्लाह को मैं अपनी तरफ से 500 रुपये जो है वो दूंगा, और बाली गेंदों की खरीदेंगे। फिक्र ना करें। हाँ। और गेंदे जो है वो नई लेकर आए, इस तरह की कबाड़ वाली 40 रुपये वाली गेंदे ना लेकर आए, फिर वो छक्का उसमें नहीं लग सकता। बहुत ज़बरदस्त बॉल, यार्कर लेंथ डिलीवरी सैफुल्लाह की जानिब से, और कोई रन नहीं मिला अताउल्लाह 11 को। कलाई का इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं कर सकते अगर अताउल्लाह। ये ओवर सैफुल्लाह का अच्छा गया तो यकीनन बहुत ज़्यादा रन्स बाकी रह जाएंगे अब अगले 2 ओवरों में, और जो कि खतरनाक साबित हो सकता है अताउल्लाह लेने के लिए। अताउल्लाह सामना करेंगे सैफुल्लाह का। फुल टॉस बॉल, और गेंद जाके सीधा कपड़ों पे लगी है, कोई भी रन्स का इजाफा नहीं है अताउल्लाह 11 के स्कोर में। अताउल्लाह चौंके, क्राउड कह रही है कि उसने बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की उसने, कि उसने अपने साथ अगर मोहसिन को या शहाब को लेके आते ओपनिंग पर तो बहुत अच्छा साबित हो सकता था उसके लिए, उसकी टीम के लिए।
अंपायर का इशारा देखना होगा। वाइड बॉल फिर से मुसलसल वाइड ही कर रहा है, मोहसिना एक्स्ट्रा दे रही है। अगर लाइन पर कर ले तो यकीनन अच्छी बॉलर है सैफुल्लाह, लेवाना अच्छी गेंदें कर रही है। सक्सेस स्कोर दे 15 بال 32 لا فايزي كي يقول بقول لك ديجيري और सैफुल्लाह अपने ओवर का चौथा गेंद करेंगे अताउल्लाह को। जबरदस्त शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और आसान सा कैच इकराम के हाथों, क्योंकि अच्छी फील्डर है, कैच छोड़ते नहीं अमूमन। और पहली नुकसान अताउल्लाह 11 को कप्तान अताउल्लाह की सूरत में। और अब स्ट्राइक पर आएंगे कासिम, चूँकि सही फॉर्म में नज़र नहीं आ रही आज। एक चक्का लगाया है काफी लंबा, और उसी तरह का एक जब वो चक्का लगाता है तो लंबा लगाता है, लेकिन अमूमन लगाता नहीं है। उल्टास बाल और फिर से कोई भी रन का इजाफा नहीं स्कोर में, क्योंकि आसान गेंद था लेकिन तेज था उस पर, वो थोड़े स्लो थे बॉल पर। और 2 ओवर बाकी रह गई है गेंदों पर। यहाँ पर 32 रन दरकार है, काफी सनसनीखेज ये मैच होगा। और सारी उम्मीदें अब मोहसिन, जो कि नया बैट्समैन आया है क्रीज पर, स्ट्राइक लेंगे। और अब देखना होगा कि वो किस पर अटैक करता है। अटैकिंग क्रिकेट अपनानी होगी यहाँ पे, इससे उसको भी अटैकिंग क्रिकेट। लेकिन अगर शुरुआत जो है बॉलर वो आ जाए और 2-3 गेंदे वो पहले डॉट कर ले तो फिर बहुत इजी हो जाएगा अजीजुल्लाह 11 के अगर लिए। दूसरी टीम का मुआवजा आप इनसे करें तो अकराम भाई जब बैटिंग करने आए थे तो पहली ओवर में तकरीबन 18 के 20 स्कोर उन्होंने ले लिए थे। पहली गेंद से वो स्टार्ट लेते हैं ना, वो तो वो बिल्कुल अच्छी जारहाना स्ट्रेटजी अंदाज होती अपनाते है, हैं। जारियाना अंदाज अच्छा होता है। यहाँ पे खासे मोहसिन से काफी तोक़ुआत है यहाँ पे। रिजवान पहली जो गेंद कि करेंगे जूनियर अपने बॉलर है, और पहला गेंद बहुत अच्छा ऑफ स्टंप से बाहर बहुत अच्छा गेंद डॉट किया है मोहसिन पर। रिजवान एक जूनियर क्रिकेटर है यहाँ पे, लेकिन काफी अपने ओवर का दूसरा गेंद करेंगे मोहसिन को। फुल टॉस बॉल और ये खेल दिया, सीधी बॉल से बाहर, सीधे बाईपास पर बहुत लंबा चक्का मारा है मोहसिन ने। 55 मीटर का ये चक्का। गले शमड़ा जैसे ये यहाँ पे 26 रन बाकी है 10 गेंदों पर। 10 गेंदे 25 रन। स्ट्रेट अप इन द एयर और सिंपल कैच हो सकता है, और बॉलर ने खुद ही आसान कैच लिया और मोहसिन को चलता किया पवेलियन की तरफ। अब देखना ये होगा कि कौन आ रहा है नेक्स्ट, क्योंकि अंपायर कप्तान शहाब पर इतिमाद क्या है यहाँ पे भेजा है उनको। है और उसको भेजा है। लेकिन फिर अगर देखना पड़े तो फिर कासिम स्ट्राइक पर गया है, लेकिन मुझे स्लोगन कराएंगे यहाँ पे। थोड़ा बिगाड़ नजर आ रहा है। जबरदस्त चक्का, शॉट, कासिम के बल्ले से दूसरा चक्का यहाँ पे। कासिम अगर मारता है तो बहुत लंबा मारता है, लेकिन जब मोहसिन भाई इतनी लंबी लंबी शॉट्स लगा सकते हैं तो कासिम क्यों नहीं। और ये दूसरा चक्का, मुसलसल 2 चक्के कासिम की बैट से यहाँ पर में कमी 13 रन दरकार हैं। 14 25 26 32 पादी ना। और मैचों के आसानी हो रही है। और अब देखना होगा कि अजीजुल्लाह 11 अपने लास्ट ओवर के लिए किस पर एतमाद करते हैं और किसको बॉलिंग के लिए लेके आते हैं, क्योंकि बहुत अपनी टीम के खिलाड़ी रिजवान को कह रहे हैं कि स्लो गेंद करो, क्योंकि स्लो वन पर कासिम अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं खेल सकते स्लो वन को। 14-15 पाती 14 रन पाती 13 7 गेंदों पर 13 रन चाहिए अताउल्लाह 11 को। इस ओवर का आखिरी गेंद करेगी रिजवान सारी और सामना करेंगे। इस गेंद पर भी चक्का हो सकता है। अगर ये चक्का हुआ तो फिर बहुत अच्छा आसान हो जाएगा, लेकिन ये बाहर गेंद वाइड बॉल, अंपायर का इशारा। प्रेडिक्शन लेवल देखने होंगे यहाँ पे कमेंटेटर्स की, और मेरे ख्याल से ये बॉल सीधी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। ये बाउंड्री से बाहर गई और 6 रन मिले अताउल्लाह 11 को, तो ये बहुत इजी हो जाएगा लास्ट ओवर में। मैच सनसनीखेज होने वाला है इसके बाद इंशाल्लाह। आखिरी गेंद करेंगे
कासिम को। ओह, एक आसान सी स्लो गेंद वन मिस कर दिया यहाँ पे। से मिस किया स्लो गेंद को कासिम ने। और अभी 12 रन चाहिए और स्ट्रेट अवे कप्तान ने बिलाल पर एतमाद किया है आखिरी गेंद ओवर के लिए, क्योंकि 12 रन चाहिए 6 गेंदों पर 12 रन दरकार है और 200 के स्ट्राइक रेट पर खेलना होगा बैट्समैन को अगर ये मैच जीतना चाहते हैं। अगर दो शॉट लगानी पड़ेंगे शहाब को, दो गेंदें बाहर छक्के करनी है। लगाए, 2 गेंदें बाहर करने पड़ेंगे। पहला गेंद और जबरदस्त शॉट देखना होगा, लेकिन 4 रन पहले गेंद पर 4 गेंद पर खेला है शहाब ने ऑफ स्टंप की जानिब और 4 रन मिलेंगे। अभी बाकी है 8 रन 5 गेंदों पर। शहाब भाई का बल्ला जब बोलता है तो वो भी काफी और ज्यादा बोलता है। शहाब भाई का बल्ला जब बोलता है तो मारता एक तरफ है और बाल दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि वो इसकी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी रखते हैं वो इस तरह की शॉट्स खेलने में, जैसा धोनी जो है वो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं, वहाँ शहाब भाई जो है वो लेग स्टंप पर खेलने की कोशिश करते हैं तो वो लेकिन सीधा बाल सीधा हाँ। स्ट्रेट पर जाता है या बाज़ औक़ात ऑफ स्टंप की जानिब जाता है। बिल्कुल ये शॉट्स खेलने के लिए वो काफी मशहूर है। और दूसरे गेंद करेंगे जरियाना। कि बिलाल स्ट्राइक पर होंगे शहाब फुल टॉस और गेंद। लेग स्टंप से बाहर अंपायर का इशारा अंपायर का देखना इशारा है। देखना होगा, लेकिन अंपायर ने कहा कि ये डॉट बॉल। अभी 4 गेंदों पर 8 रन चाहिए अताउल्लाह 11 को। बिलाल चूंकि बहुत तेजी से गेंद कर रहे हैं। जरियाना सेट दशा फुल फुल टॉस टॉस गेंद। बॉल, लेकिन कोई फायदा नहीं उठाया शहाब ने इस फुल टॉस 3 का। गेंदों एक पर ही 7 रन रन था। अभी एक अगर एक Harata so these na takamok ko yara dasta ko yan tafsira galta ko idal tadal يا shit شو هذا محمد قد جدلت اوكي قلنا تفسير طلاق अभी कासिम को चाहिए कि एक गेंद को बाउंड्री से पश्तो निकाले। कमेंटेटर यहाँ पर हमारे साथ अब्बास पश्तो भाई और उनके कमेंटेटर। साथ इब्राहिम मौजूद है। तफसीरा करना 3 चाहेंगे इस 3 गेंदों पर। 7 रन चाहिए अताउल्लाह 11 को। अगर एक गेंद भी बाउंड्री से बाहर गया तो ये और मेरा ख्याल यकीनन है कि उनका बल्ला जो है वो बोल रहा है और यहाँ पे छक्का लगेगा। अगर स्लो वन नहीं किया तो मेरे ख्याल से चक्का लग सकता है, लगेगा, लेकिन अगर लगेगा। स्लो वन होगा तो मेरे ख्याल से फिर डॉट बॉल हो सकती है। अभी देखना होगा। बिलाल चौथे गेंद फुल फुल टॉस टॉस बॉल गेंद। और 1 रन मुकम्मल किया। दूसरी गेंद की दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी से दूसरा रन भी लिया। यार, ये अभी तीसरा तीसरा रन रन हो हो सकता सकता है, है। लेकिन कासिम ने कहा कि रुको मैं 2 हूँ गेंदों यहाँ। पर 5 रन मैं कर सकता हूँ, मैं 2 आई गेंदों कैन पर हिट अ 5 बिग वन आउट ऑफ द ग्राउंड। और 2 गेंदों पर एक ही चक्का चाहिए अताउल्लाह 11 को। होने वाला है तकरीबन। यहाँ पर कासिम अगर भाई एक- छक्का लगाएंगे यहाँ पे आखिरी गेंद तक। मैं 2 गेंद है और एक शॉट है। अगर एक बाउंड्री लगती है तो फिर मैच अताउल्लाह 11 जीत सकती है। और अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर का इशारा वाइड वाइड की गई। बॉल। और ये और ये 2 4 गेंदों रन पर दरकार है यहाँ पे। 4 रन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 4 गेंद रन। को जो है वो रस्सी से जो है उस साइड पे करना होगा यहाँ पे। अगर ये चक्की का कोशिश ना करे और 2-2 डबल रन्स भी लिए तो फिर भी वो जीत सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से कासिम उसकी आदी नहीं है। कासिम मारता है, चक्के मारता है, बॉल को बहुत तेजी से मारता कासिम है। सामना करेंगे बिलाल का। 2 गेंदें रहती है। गोल कर दिया यहाँ बहुत पे। जबरदस्त बॉल और चलता किया कासिम को। उसका जो लंबा तवील इनिंग था वो आखिर इख्तिताम तक जाके पहुंचा और मैच का सेकंड लास्ट बॉल पर वो बोल्ड आउट हो गया। अभी एक गेंद 4 रन चाहिए अताउल्लाह 11 को। और बैटिंग के लिए आई है मुजाहिद, क्योंकि ये भी बहुत एक गेंद 4 रन। बहुत लंबा चक्का मार सकता है, लंबे लंबे चक्के मार सकते हैं लतीफुल्लाह। अब देखना होगा कि बिलाल अपनी आखिरी गेंद किस तरह करती है। सीनियर इकरामुल हक ने उसको मशवरा दिया है कि किस तरह गेंद करना होगा लतीफुल्लाह को। लतीफुल्लाह आमतौर पर बहुत ही ज़बरदस्त और जानहाना अंदाज अपनाते हैं, लेकिन ये पहली गेंद है उनकी। एक गेंद है और एक गेंद पर 4 रन चाहिए। चक्का लगाना होगा लतीफुल्लाह को अगर वो ये मैच अपनी टीम के लिए जीतते हैं। आखिरी गेंद सनसनीखेज मैच, 1 गेंद 4 रन। फुल टॉस बॉल, लेकिन फील्डर मौजूद सिर्फ एक ही और रन एक मिलेगा। यहाँ पे। और इसकी साथ इकरामुल हक की जो टीम है अजीज़ुल्लाह 11 ने ये कॉन्टेस्ट जीता है और अपने नाम किया है। और आज के कमेंटेटर यहाँ पे इजाज़ भाई काफ़ी ज़बरदस्त कमेंट्री की वहाँ पर, और कोच उनके साथ मौजूद थे। और अताउल्लाह ने फिर से शिकस्त खाई है यहाँ पे। और इजाज़ भाई क्या कहेंगे, कौन इसका जिम्मेवार हो सकता है इस शिकस्त का? इसका जिम्मेवार तो मेरे ख्याल से अताउल्लाह ने बहुत
अच्छा वो फैसला नहीं किया था, क्योंकि ओपनिंग के लिए जो आए हैं उसको दरमियान में भेजना चाहिए। उसको चाहिए था कि वो शहाब को लेके आती या मोहसिन को लेके आती, तो ये बहुत आसान टारगेट था, ये चेस हो सकता था, बहुत ईजी था 60 रन। थैंक यू, शुक्रिया अगले मैच के लिए। और अगले मैच के हम मिलेंगे यहाँ पर कल इंशाल्लाह। और अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।